into the power to run everyday electrical equipment. So this Bell Laboratory, led by these three scientists, produced this silicon solar cell initially with 4% efficiency, and then later they achieved around 11% efficiency. So basically, आपण असं म्हणू शकतो की 1954 मध्ये ऍक्च्युअल जे फोटोवोल्टाइक सेल असतं किंवा सोलर सेल जे आपण म्हणतो ते या बेल लॅबोरेटरीमध्ये डेव्हलप केलं गेलं. ही बेल लॅबोरेटरी बेसिकली US मध्ये आहे. सो द फर्स्ट जे फोटोवोल्टाइक सेल होतं त्याची इफिशियन्सी 4% होती, अँड आफ्टर फ्यू मोर एफर्ट्स म्हणजे आफ्टर फ्यू मोर एफर्ट्स ही इफिशियन्सी इम्प्रूव्ह केली गेली अराउंड 11% efficiency. So after that, in 1958, this solar cell, this first PV cell, was used in the space, especially for this Vanguard satellite. Okay, let's not go into much detail of this one. And then in 1960, there was a big achievement in this solar cell performance efficiency to about 14% by this Hoffman Electronics. Then this continued. This continued until 1985, when this Professor Martin Green, who is also my mentor, who is also my supervisor. I'm working with this well-known professor. So in 1985, this Professor Martin and his team broke this efficiency record of this 14%. And then they demonstrated about 20% efficiency barrier for this silicon solar cell. So we can say so this is the kind of we can say so this Professor Martin Green in this picture is a kind of pioneer or major contributor in this silicon solar cell technology. And because of his tremendous contribution in the silicon solar cell technology, he has been awarded recently 2 years ago a Global Energy Prize, where he competed with the well-known Elon Musk, and he defeated the Elon Musk, and he grabbed that Global Energy Prize worth of several $1 billion. So that's the reason he also known as a father of photovoltaics. So this is not a good time to talk about him a lot. Hopefully, again, sometime I can talk about him in a detail. So this again goes on increasing, and then very recently, that is in 2012, there is a new solar cell technology came into the not in the market, but there was a innovation of this new solar cell technology called as perovskite solar cell, which recorded the efficiency of 25% in just 10 years, where this silicon solar cell technology took about several decades, like more than 30 to 35 years to reach the same amount of efficiency, that is 25% efficiency. So now the major research trend is focusing on this new generation of the perovskite solar cell technology, which is also considered to be a high competitor to this well-established silicon technology. Yeah. So this is all about the history of the photovoltaics. Now let's try to understand what is the photovoltaics and what is the photovoltaic likes. So basically, we can just split this word into one. That is photovoltaic. We can just split as photo plus voltaic. So the photo is nothing but the light, and the voltage. This voltaic is nothing but it is actually the voltage, which we can also say as the electricity. So the photovoltaic is basically nothing but the conversion of light into the electricity. म्हणजेच फोटोवोल्टाइक्स म्हणजे काय, तर जी आपण सूर्यापासून जी मिळणारी लाईट असते त्या लाईटचा वापर करून एक असा जो सेल असतोय त्याच्यावर लाईट आपण इन्सिडेंट करायची, आणि ती जी तो जो सेल असतोय तो सेल ती लाईट कन्वर्ट करते कशामध्ये, तर इलेक्ट्रिसिटीमध्ये, आणि आपण ही इलेक्ट्रिसिटी कुठे यूज करू शकतोय, तर आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करू शकतोय. सो this photovoltaic effect is actually the closely related to this photoelectric effect, which was developed by which was demonstrated by this Albert Einstein. So basically, this photovoltaic and this photoelectric effect is the term that the photoelectric effect is now usually used when the electron is injected out of the material.
usually into the vacuum, and the photovoltaic effect is used when the excited charge carrier is still contained inside the material, म्हणजे त्या सेलच्या आतमध्ये. So uh, so now hopefully we have, I mean, like, you guys have understood a bit about this photovoltaic effect. Actually, there is a lot to talk about this photovoltaic and photoelectric effect, but I'm pretty sure you must have studied this one in your earlier schools or colleges. So let's not go much deep into it. So let's focus on the actual how the solar cell works and how we fabricate the solar cell. Before that, again, let me tell you about this. How the what are the elements we need to fabricate the solar cell. So we actually need the semiconductor materials to make these solar cells. So these semiconductor materials actually come from the different group elements. मी म्हणजे मला असं वाटतंय की तुम्हाला सगळ्यांना हे पिरियोडिक टेबल वगैरे म्हणजे काय आहे हे तुम्हाला माहित असेल. सो मी परत हे एक्सप्लेन करत बसत नाही. So these semiconductors come from different groups in the periodic table, and their properties, they are related to their atomic characteristic. Maybe like atomic characteristics म्हणजे कदाचित number of electrons त्याच्या लास्ट शेल मध्ये किंवा त्याची atomic size, अशा भरपूर सारे कॅरेक्टरिस्टिक्स वरती त्यांच्या प्रॉपर्टीज डिपेंड असतात. आणि जर हा ग्रुप चेंज झाला, हे वेगवेगळे ग्रुप असतात पिरियोडिक टेबलमध्ये. सो हा ग्रुप जर चेंज झाला म्हणजे हा थर्ड ग्रुप, हा फोर्थ ग्रुप, हा फिफ्थ ग्रुप, हा जसा ग्रुप चेंज होईल तसा तसा या प्रत्येक जे एलिमेंट आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टीज चेंज होत जातात. सो टू इम्प्रूव्ह, आय मीन लाईक, सो हे जे काही डिफरन्सेस आहेत बिकॉज ऑफ दिस डिफरंट ग्रुप्स, ते आपण यूज करतो टू इम्प्रूव्ह द डिझाईन अँड we choose the optimal material for this photovoltaic application. So usually these semiconductor materials are made up of the different atoms. So this is the example of this silicon. So these are the different atoms. So usually these semiconductors are made up of the different atoms bonded together to form the uniform structure. So usually they are bonded together with the covalent bond. So तुम्ही थोडंफार याच्याबद्दल शिकला असेल, covalent bond and other types of bond. So let's not go into much details. So this silicon atom has a 4 valence electrons which are shared and forming a covalent bonds with the 4 surrounding silicon atoms. So like 1, 2, 3, and 4. So understanding this, understanding how these atoms are arranged is vital in understanding the material properties of different semiconductors and how best to engineer them to improve the performance. म्हणजेच काय, आपण जर या गोष्टी समजावून घेतल्या की हे जे ॲटम्स आहेत ते कुठल्या पद्धतीनं अरेंज आहेत ते जर आपण समजावून घेतलं तर आपल्याला त्याच्या ऍक्च्युअल ज्या प्रॉपर्टीज असतात ज्या पर्टिक्युलर मटेरियलच्या, त्या आपल्याला समजू शकतात. आणि त्या जर एकदा आपल्याला प्रॉपर्टीज समजल्या तर आपण त्या प्रॉपर्टीज वेगवेगळ्या पद्धतीने इंजिनियर करू शकतो. मी पुढच्या स्लाइडमध्ये मी सांगेनच आपण कशा पद्धतीने ते इंजिनियर करू शकतो. आणि वन्स जर का आपण ह्या प्रॉपर्टीज जर इंजिनियर केल्या तर त्या प्रॉपर्टीज आपल्याला सोलर सेल असू दे किंवा लाईट इमिटिंग डायोड म्हणजे एलईडीज असू देत, त्याचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करायला कसं फायदेशीर ठरतात ते आपल्याला समजू शकतात. So another criteria that we should consider when looking for semiconductor materials that show the photovoltaic effect, that is a band gap. So what is this band gap? The band gap is the minimum amount of energy required for an electron to break free of its bound state. So तुम्हाला माहित असेलच, हा व्हॅलन्स बँड असतो आणि हा कंडक्शन बँड असतो. सो द इलेक्ट्रॉन जे असतात ते ह्या व्हॅलन्स बँड मध्ये बाउंड असतात, म्हणजे ते पकडून ठेवलेले असतात. सो बँड गॅप म्हणजेच काय असतं तर अशा एक काइंडची एनर्जी असते, म्हणजे मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी असते जी आपल्याला लागते हा इलेक्ट्रॉन इथनं ब्रेक करून त्याच्या कंडक्शन बँड मध्ये आपल्याला पाठवण्यासाठी. सो when this band gap energy is made, the electron is actually excited into a free state and can therefore participate in conduction. So when ज्यावेळी the band gap energy इथं मीट होते, हा इलेक्ट्रॉन इथनं एक्साइट होतो त्याच्या कंडक्शन बँडला आणि हा आपल्याला हेल्प करतो कंडक्शन साठी त्या मटेरियल मध्ये. Again, so this band gap determines how much energy is needed from the sun
for the conduction as well as how much energy is generated. So basically the same आहे. म्हणजे हा जो बँड गॅप आहे हे आपल्याला सांगतं की आपल्याला किती एनर्जी लागणार आहे सूर्यापासून की टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बाउंड स्टेट टू दिस फ्री स्टेट. सो म्हणजे हे खूप सिंपल आहे. सो इथं तुम्ही बघू शकता हे सगळे इलेक्ट्रॉन एकमेकाला इथं बाउंड आहेत, पण हा इथनं एक्साइट झाल्यानंतर हा इथल्या फ्री स्टेटला गेलाय, म्हणजे हा इकडे कुठे पण कंडक्ट होऊ शकतो. तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइडमध्ये नेक्स्ट तुम्हाला फिगरमध्ये ते कळेलच. सो फॉर एक्झाम्पल हा इथनं एक्साइट इकडे झाला, सो म्हणजे इथं काय झालं, इथं होल तयार झाला. सो जस्ट लाईक ह्या इलेक्ट्रॉन हा होल पण इकडे कंडक्शन करतो. आणि बघू शकता तुम्ही हा इलेक्ट्रॉन इथं एक्साइट झाला, त्यामुळे इथं जी वॅकन्सी तयार झाली ती असते, ती होलची वॅकन्सी असते, ती इकडे कंडक्ट झाली. आणि सेम वे मध्ये हा जो इलेक्ट्रॉन इथं होता तो ऍक्च्युली ह्या इथे आला. म्हणजेच काय, हा जो होल क्रिएट झालेला असतोय, म्हणजेच होल इज क्रिएटेड वेअर द इलेक्ट्रॉन वॉज फॉर्मली बाउंड, म्हणजे सेमच केस. आणि हा जो काय होल तयार झाला असतो हा ऑल्सो पार्टिसिपेट होतो कंडक्शन मध्ये. म्हणजेच काय, आपल्या त्या मटेरियलमध्ये इलेक्ट्रॉन आणि होल इकडे तिकडे कंडक्ट व्हायला. म्हणजेच काय, ज्यावेळी कंडक्शन होतं त्यावेळी आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळते. पण ती इलेक्ट्रिसिटी कधी मिळते, ती आता ह्या मोमेंटला मिळू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला आणखीन याच्यावरती काहीतरी थोडंफार काम करावं लागतं. सो ते मी पुढच्या स्लाइडमध्ये एक्सप्लेन करेन, ते कसं आपल्याला हे जे इलेक्ट्रॉन आणि हा जो इलेक्ट्रॉन आणि हा होल जो कंडक्ट होत असतो तो आपण ऍक्च्युली कसं काढून घ्यायचा त्या मटेरियल मधनं. आणि काढून घेणंच म्हणजे काय, आपण त्याला इलेक्ट्रिक आउटर सर्किटमध्ये घ्यायचं जेणेकरून आपल्याला ते इलेक्ट्रिसिटी देईल. ते जे काय असतं ते मी पुढच्या स्लाइडमध्ये एक्सप्लेन करेनच. सो दिस इज इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके, सो हे काय एवढं इम्पॉर्टंट नाही, आपण नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया. So this is the extrinsic semiconductor. So extrinsic semiconductor, what is meant by extrinsic semiconductor? Actually, it is a semiconductor that is doped by a specific impurity, which is able to deeply modify its electrical properties and making it application. म्हणजेच काय, द एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे एक सेमीकंडक्टर, फॉर एक्झाम्पल आपण सिलिकॉन ही केस घेऊया. त्या सिलिकॉन मध्ये आपण एखाद्या टाईपची इम्प्युरिटी ऍड करतो. इम्प्युरिटी ऍड करतो म्हणजे काय, तर एखादा दुसरा एलिमेंट आपण त्यामध्ये ऍड करतो. फॉर एक्झाम्पल ह्या टेबलमध्ये तुम्ही बघू शकता, जर आपल्याला एन टाईप जर सिलिकॉन तयार करायचे असेल तर आपल्याला कुठली इम्प्युरिटी ऍड करावी लागते, तर ग्रुप 5 एलिमेंट. म्हणजे ग्रुप 5 एलिमेंट म्हणजे कुठला, फॉर एक्झाम्पल फॉस्फरस. सो ग्रुप 5 एलिमेंट म्हणजे हा इथं ग्रुप 5 हा फॉस्फरस. अँड देन ओके, अँड देन आपल्याला जर पी टाईप बनवायचं असेल तर हा ग्रुप 3 एलिमेंट दॅट इज बोरॉन. सो ओके, सो आपण ज्यावेळी ह्या इम्प्युरिटीज म्हणजे जे फॉरेन ॲटम आपण ज्यावेळी ह्या सिलिकॉन ॲटम मध्ये डोप करेन, सो ह्या मी लास्ट स्लाइड्स मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, जसं ग्रुप चेंज होतील तसं त्या प्रत्येक एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज चेंज होतात. आणि प्रत्येक एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज चेंज होतात म्हणजेच काय, या एलिमेंटच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज ह्या एलिमेंटपेक्षा डिफरंट असणार आहेत. म्हणजेच काय, आपण हा जर एलिमेंट ह्याच्यामध्ये डोप केला तर आपल्याला सिलिकॉन काय तयार होणार आहे, तर एन डोप तयार होणार आहे. आणि हे जे जर हा बोरॉन जर सिलिकॉन मध्ये डोप केला तर आपलं सिलिकॉन पी टाईप होणार आहे. तर ते का तयार होतं, तर त्याचं रिझन काय त्याचं रिझन म्हणजेच काय, ज्यावेळी आपण पी टाईप तयार करतो, म्हणजे ज्यावेळी आपण फॉस्फरस डोप करतो तिथं तर काय असतात, तर एक्सेसिव्ह इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला त्या सिलिकॉन मध्ये मिळतात. आणि ज्यावेळी आपण बोरॉन डोप करतो त्यावेळी एक्सेसिव्ह होल मिळतात. म्हणजेच काय, जर पी टाईप सेमीकंडक्टर असेल त्याच्यात जे मेजॉरिटी चार्ज करिअर असतात इकडे आहे ते. सो ज्यावेळी एन टाईप असतं त्याच्यात मेजॉरिटी चार्ज करिअर असतात ते इलेक्ट्रॉन्स, आणि ज्यावेळी पी टाईप्स असतात त्यावेळी होल्स. आणि मायनॉरिटी म्हणजे जे कमी प्रमाणात जे चार्ज असतात ते एन टाईप मध्ये कुठले असतात तर होल, आणि पी टाईप मध्ये कुठले असतात तर इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज तुम्ही इथे पण बघू शकता. सो पी टाईप मटेरियल ऍक्च्युअली इन्क्रीजेस द कंडक्टिव्हिटी बाय इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ द होल प्रेझेंट, whereas the n-type material increases the conductivity of the semiconductor by increasing the number of available electrons. तेच मी तुम्हाला मराठीमध्ये एक्सप्लेन केलं. So now let's see how we fabricate this p-n junction and why we need this p-n junction and how it forms. Okay, so this is actually the basic animation. So I will step by step I'm going to explain. So let's wait. So this is p type, n type. So n type मध्ये इलेक्ट्रॉन जास्त, p type मध्ये होल जास्त.
सो ज्यावेळी आपण एकमेकांना बाइंड करतो त्यावेळी काय होतं, इकडचे इलेक्ट्रॉन इकडे जातात, इकडचे होल्स इकडे येतात आणि इथं जे तयार होतं हे जे रिजन तयार झाले त्याला काय म्हणायचं तर डिप्लेशन रिजन. आणि हे जे डिप्लेशन रिजन तयार होते सो ओके वेट सो अजून एकदा तुम्ही बघा. सो पी टाईप एन टाईप आपण एकत्र केलं, इकडचे जे इलेक्ट्रॉन आहेत इकडे गेले, इकडचे होल आहेत ते इकडे गेले. सो इथं जे रिजन तयार झालं त्याला डिप्लेशन रिजन म्हणायचं. आता इथं डिप्लेशन रिजन मधून आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स मिळणार आहे. सॉरी, इथे आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स मिळतं. का मिळतं तर ह्यावेळी हे ज्यावेळी एकत्र आपण आणतो, इकडचे इलेक्ट्रॉन इकडे जातात आणि इकडचे होल इकडे जातात. त्यामुळं तिथं जे निगेटिव्ह पोटेन्शियल तयार होतं, त्यामुळे जो आपल्याला व्होल्टेज डिफरन्स मिळतो तोच म्हणजे काय असतो तर या डिप्लेशन रिजनमुळे तयार झालेलं म्हणजे आउटपुट असतं असं आपण कन्सिडर करू. आणि हे जे काही डिप्लेशन रिजन असतं हे खूप महत्वाचं असतं, जे खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं जे सोलर सेल परफॉर्मन्स मध्ये. So let's see. Why this PN junction is important? Actually, this is the base, or we can say this is the heart of the solar cell. This is actually very important thing. So if you get a chance, just Google it up. What is the PN junction, and try to read more in detail. I will give you some links to read much more about this PN junction and other stuffs. So let's see first how the solar cell works, and then I will show you a small animation about how actual the solar cell works. How we fabricate actually the solar cell. You can say like we fabricate this kind of solar cell, silicon solar cell, in our school as well. Our school is very famous for this silicon solar cell fabrication technology all over the world. So initially आम्ही काय करतो तर हे ऍक्च्युअली सिलिकॉन सोलर सेलचं हे जे काही स्ट्रक्चर दिसतं ते सिलिकॉन सोलर सेलचं स्ट्रक्चर आहे. सो इनिशियली आम्ही काय करतो तर सिलिकॉन वेपर तयार करतो. कशापासून तर सिलिकॉन इग्नोट पासून. सिलिकॉन इग्नोटचे आपण छोटे छोटे स्लायसेस करायचं आणि त्यापासून आपण सिलिकॉन वेपर तयार करायचं. सो हा जो सिलिकॉन जो इग्नोट असतो तो आपण कसा तयार करतो तर सिलिकॉन ऑक्साईड म्हणजेच सँड आपण घेतो आणि ती ऍक्च्युली त्याला हाय टेम्परेचर प्रोसेसिंग देतो आपण अराउंड 1000 डिग्री किंवा 1200 डिग्री. आणि त्यापासून आपल्याला तो सिलिकॉन इग्नोट मिळतो. तो जो सिलिकॉन इग्नोट असतो तो आपण त्याचे स्लायसेस करायचे, म्हणजेच काय तर त्याचं वेपर फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट करायचं. आणि ते जे काही वेपर फॉर्म असतं ते म्हणजे काय असतं तर सिलिकॉन वेपर असतात. म्हणजेच काय असतं तर ते अनडोप्ड सिलिकॉन असतं. मग आपण काय करायचं, जे अनडोप्ड सिलिकॉन असतं मी तुम्हाला आधीच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं एन टाईप आणि पी टाईप. आपल्याला काय एन टाईप आणि पी टाईप लागतं त्याचं रिझन इकडे आहे. म्हणजे हे तुम्ही रीड करून घ्या, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेनच पुन्हा. ओके, आपल्याला का पीएन जंक्शन लागतं. जे काय आपले चार्ज करिअर तयार होतात म्हणजे ज्यावेळी सूर्याची लाईट पडते, फॉर एक्झाम्पल इथं तुम्हाला ज्यावेळी सूर्याची लाईट पडते आपल्या मटेरियलमध्ये किंवा सिलिकॉनमध्ये त्यावेळी तिथं काय होतं तर इलेक्ट्रॉन आणि होल पेअर तयार होतं. जर इलेक्ट्रॉन होल पेअर झालं तर त्यांचं जे आयुष्य असतं किंवा त्याला काय म्हणायचं लाईफ टाईम म्हणायचं, ते जे लाईफ टाईम असतं इलेक्ट्रॉनचं ते खूप कमी असतं. त्यामुळं त्याचं लाईफ टाईम कमी असतं. याचाच काय अर्थ काय, ते तयार झाल्या ते इमिजिएटली काय होतं तर रिकंबाईन होतं कशाबरोबर परत होल बरोबर. कारण तो म्हणजे बेसिक कन्सेप्ट काय आहे, इलेक्ट्रॉन हे ऑलवेज त्याच्या बाउंड स्टेटमध्ये जायचा प्रयत्न करत. बाउंड स्टेट म्हणजे काय, त्याच्या न्यूट्रल स्टेटमध्ये. न्यूट्रल स्टेट म्हणजे काय, ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन सेपरेट होतात त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि ज्यावेळी होल तयार होतात त्याच्यावेळी पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. मग ते दोन्ही अपोजिट चार्जेस असल्यामुळे ते ऑलवेज रिकंबाईन व्हायचा प्रयत्न करतात. त्यामुळं जर ते रिकंबाईन झाले तर आपल्याला जे आउटपुट मिळणार आहे, म्हणजे आपण जे पाठीमागच्या स्लाइडमध्ये बघितलं, म्हणजे इथं जे डिप्लेशन रिजन तयार होत आहे ते जे आउटपुट आपल्याला मिळायचे चान्सेस कमी आहेत जर ते रिकंबाईन झाले तर. म्हणून आपल्याला काय पाहिजे तर पीएन जंक्शन पाहिजे. का पीएन जंक्शन पाहिजे तर ह्या स्लाइडमध्ये तुम्ही बघितलंच, जर पीएन जंक्शन तयार झालं तरच इकडचे पॉझिटिव्ह चार्जेस इकडच्या एन टाईप मध्ये जातात आणि इकडचे निगेटिव्ह चार्जेस ह्या पी टाईप मध्ये जातात. आणि ते एक म्हणजे चार्जेस इलेक्ट्रॉन आणि होल डिफ्यूज झाल्यामुळे आपल्याला जे काही पोटेन्शियल डिफरन्स मिळतं ते पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच काय असतं तर व्होल्टेज असतं. ओके, सो त्यासाठी आपल्याला पीएन जंक्शनची गरज असते. मग ते पीएन जंक्शन तयार करायचं कसं, आपण तर सिलिकॉन वेपर तयार केलं जे अनडोप्ड असतं. मग काय करतात, म्हणजे मोस्टली आम्ही काय करतो तर जो सिलिकॉनचं जे वेपर असतं त्याची ऍक्च्युली जी साईज असते ती मायक्रोमीटर साईज मध्ये असते, मायक्रॉन मध्ये असते. म्हणजे 200 ते 300 मायक्रॉन असतं. ओके, सो आम्ही काय करतो त्यातला टॉप
5% जो टॉप असतो, फॉर एक्झाम्पल हा सिलिकॉन वेपर आहे आणि हे जे तुम्हाला दिसाल हे एन टाईप सेमीकंडक्टर म्हटले, म्हणजे पी टाईप सेमीकंडक्टर आम्ही तयार केलं सिलिकॉन. आता आम्ही काय करतो, वरचा जो टॉप 5% जो लेयर आहे सिलिकॉनचं जे सिलिकॉन वेपरचा, त्याच्यामध्ये आम्ही एन टाईप इम्प्युरिटी ऍड करतो. म्हणजेच काय, एन टाईप इम्प्युरिटी ऍड करतो म्हणजे आम्ही काय करतो तर फॉस्फरस ऍड करतो. सो फॉस्फरस ऍड केल्यानंतर ते काय होतं तर पीएन जंक्शन तयार होतं. म्हणजेच जेच काय हे म्हणजे पीएन जंक्शन म्हणजेच काय, आपण सिम्पली म्हणू शकतो की आपल्याला हे सोलर सेलचा हर्ट आहे. आता नुसतं आपल्याला पीएन जंक्शन तयार करून चालत नाही. का? तर जे काही इलेक्ट्रॉन होल पेअर सेपरेट झालेले असतात. फॉर एक्झाम्पल इथे जो इलेक्ट्रॉन तयार झाला असतो, तो काय करतो तर इकडे या एन टाइपकडे जायचा प्रयत्न करतो. आता इथे गेल्यानंतर त्याला आणखीन काहीतरी हवं, जेणेकरून आपण त्याला त्या डिव्हाइस मधनं बाहेर काढू शकतो. म्हणजे बाहेर काढू शकतो इन द सेन्स तुम्हाला इथे दिसेल. सो हे जे काही तुम्हाला दिसतात, हे म्हणजे काय असतात तर फ्रंट कॉन्टॅक्ट. फ्रंट कॉन्टॅक्ट म्हणजेच काय, हे एक टाइपचे मेटल असतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सिंपल भाषेमध्ये म्हणजे सांगायचं म्हणजे प्लॅटिनम किंवा गोल्ड किंवा अल्युमिनियम हे हे जे काय हे जे एलिमेंट आहेत ते मेटल असतात. ते का वापरायचं तर त्याची जी कंडक्टिव्हिटी असते, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ती खूप म्हणजे खूप हाय असते कम्पेअर टू दिस सेमी कंडक्टर्स. आणि ती जी कंडक्टिव्हिटी असते, जी हाय कंडक्टिव्हिटी असते, ती आपल्याला काय करते, ती आपल्याला हेल्प करते. इथं जे इलेक्ट्रॉन सेपरेट झालेले असतात, तो जो इलेक्ट्रॉन जो तयार झालेला असतो, तो या टॉप मेटल कॉन्टॅक्ट मधनं आपल्याला आउटर सर्किटमध्ये यायचा प्रयत्न होतो. सो आपण जर इलेक्ट्रॉन इथनं एक्स्ट्रॅक्ट केला, सेम जसा इलेक्ट्रॉन आपण इथे एक्स्ट्रॅक्ट करतो, तसाच जो इथं तयार झालेला होल असतो, तो काय करतो, तर त्याच्या बॅक कॉन्टॅक्टला जायचा प्रयत्न करतो. आणि मग तो आपण होल कसं काय एक्स्ट्रॅक्ट करतो, तर अजून एक तिथं बॅक कॉन्टॅक्ट देतो. नॉट नेसेसरी की तो पण सेमच गोल्ड, अल्युमिनियम किंवा प्लॅटिनम असावा. तो कुठला पण दुसरा असू शकतो. सो ज्यावेळी आपण हे एक्स्ट्रॅक्ट करतो आउटर सर्किटमध्ये, ज्यावेळी तुम्हाला सिंपल भाषेमध्ये म्हणजे तुम्हाला माहितच असेल, इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे काय, इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय, सिम्पली द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट म्हणजेच काय, द इलेक्ट्रिकल करंट असतो. म्हणजेच काय, आपण ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रॅक्ट करतो त्यावेळी आपल्याला इथं आउटर सर्किटमध्ये आपल्याला करंट मिळतो. आणि तो करंट म्हणजेच काय, आपण कन्सिडर करू शकतो की इलेक्ट्रिसिटी. ओके. सो लेट्स सी, एक छोटंसं अॅनिमेशन तुम्ही बघा. मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायची गरज पण पडणार नाही. तुम्हाला इमिजिएटली कळेल की ऍक्च्युअली हे सोलर सेल कसं वर्कआउट होतंय. ओके. सर कॅन यू सी धिस वन? प्रवीण सर? नाही, म्हणजे फक्त स्लाइड दिसते, अॅनिमेशन दिसत नाही. होय का? ओके. हे शेअर स्क्रीन करून तुम्हाला हे ती स्क्रीन शेअर करायला लागणार आहे. हो राईट सर. पण प्रॉब्लेम हा आहे की मे बी ओपन लिंक. ओके. अजून नाही ना दिसत सर? नाही. ओके सर, मी हे प्रेझेंटेशन स्टॉप करतो आणि ते तेवढं दाखवतो. ओके, कारण हे सर महत्वाचं आहे आणि स्टुडंटला इमिजिएटली समजून जाईल. ओके चालेल. ओके, जस्ट एक मिनिट. ओके. ओके, आता दिसतंय राईट? हा, आता दिसतंय. ओके. सो हे अॅनिमेशन आहे सिम्पल. सिलिकॉन सोलर सेल, डायसेन्सिटाइज सोलर सेल. सो हे दोन वेगवेगळ्या टाईपचे सोलर सेल आहेत. सो लेट्स सी, आपण फक्त सिलिकॉनवरती आता फोकस करूया, कारण ही जी कन्सेप्ट आहे ही डिफरंट आहे. ही तुम्हाला एक्सप्लेन करायला माझ्याकडे आज वेळ पण मिळणार नाही आणि ॲट द मोमेंट हे एवढे इम्पॉर्टंट पण नाही आहे. सो मी सिलिकॉन सोलर सेल इथं चूज केला. मगाशी तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवल्याप्रमाणे हे सिलिकॉन असणार आहे. इथं वरचा लेअर जो असेल तो कदाचित एन टाईपचा असेल आणि हे जे काही तुम्हाला व्हाईट कलर दिसतं हे म्हणजे कॉन्टॅक्ट असतील. तुम्ही समजा अल्युमिनियम कॉन्टॅक्ट असतील. ओके. सो आता मी अॅनिमेशन स्टार्ट करतो, तुम्हाला कळेल. ओके. सो इथे सन आहे. सो ज्यावेळी सनलाईट या सोलर सेलवरती इन्सिडेंट होतो, म्हणजे ज्यावेळी सोलर सेलवरती तो पडतो, ओके, तुम्ही बघा, हा पॉझिटिव्ह लेअर, हा निगेटिव्ह लेअर, म्हणजेच काय, पी टाईप, एन टाईप, कंडक्टिंग प्लेट म्हणजे ते जे फ्रंट कॉन्टॅक्ट आणि हे बॅक कॉन्टॅक्ट. ओके. सो ज्यावेळी सूर्याची लाईट सोलर सेलवरती इन्सिडेंट होते त्यावेळी ॲज युजल इलेक्ट्रॉन होल पेअर तयार झाले. ओके. म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉन होल पेअर तयार झाले म्हणजे काय, तुम्हाला इथं दिसेल, ही लाईट पडते इथून. ओके, लाईट पडते, लाईट पडल्या इथे इलेक्ट्रॉन तयार होतो. आता इथं इलेक्ट्रॉन तयार झाल्या इथं एन टाईप असल्यामुळे काय होतं तर हा इलेक्ट्रॉन वर जातो आणि हे तुम्हाला इथं दिसतं ते इलेक्ट्रॉन होल आहे. इलेक्ट्रॉन होल म्हणजेच काय, इलेक्ट्रॉन इकडे गेला आणि ती जी रिकामी जागा राहिलेली असते ती म्हणजे काय असते, होल असते. ऍक्च्युअली त्यांनी फक्त इलेक्ट्रॉन होल म्हटले, कन्फ्युज करून घेऊ नका. सो तो जस्ट होल असतो. सो हा इलेक्ट्रॉन जो वर गेलेला असतो, तर ही जी काही कंडक्टिंग प्लेट असते काय करते, ह्या इलेक्ट्रॉनला आउटर सर्किट मधून बाहेर आणते.
आता तुम्हाला इथं दिसतंय हे आउटर सर्किट मधून ऍक्च्युली बाहेर चाललंय आणि म्हणजे असं इकडे चाललंय आणि हा इथं आपल्याला बल्ब लागला. परत जे काय कंटिन्युअस मोशन मध्ये जे इलेक्ट्रॉन दिसतात म्हणजेच काय आपल्याला इलेक्ट्रिकल करंट मिळतोय. आता हे जे इलेक्ट्रॉन जे इकडे पुन्हा जातात सेलमध्ये ते काय होतात इकडून येतात आणि परत ह्या इथं जो होल तयार झालेला असतो त्याच्याबरोबर रिकंबाईन होतात. म्हणजेच काय आपलं जे कम्प्लीट सर्किट असतं ते कम्प्लीट होतं आणि आपल्याला आउटपुट मिळते ती म्हणजे लाईट. ओके. आता म्हणजे हे खूप सिंपल आहे. बघा अजून एक गोष्ट म्हणजे आता ही जी सूर्याची लाईट आहे ती आपल्या सोलर सेलवरती कशी अफेक्ट करते बघा. सिंपल आहे. सो ज्यावेळी सूर्याची इंटेन्सिटी लाईट असेल म्हणजे इंटेन्सिटी खूप कमी असेल तुम्हाला इथे दिसतंयच. म्हणजे लाईट पडते, इलेक्ट्रॉन तयार होतो, परत तो जो आउटर सर्किटमध्ये फ्लो होतो, परत येतो, परत इथे होल बरोबर रिकंबाईन होतो आणि सर्किट कंप्लीट होतो आणि आपल्याला लाईट मिळते. पण मगाच्या केसमध्ये आणि ह्या केसमध्ये तुम्ही बघतच असाल, जे काही इलेक्ट्रॉन आपल्याला इथे तयार व्हायला त्याचे जे प्रमाण आहे तो खूप कमी आहे कम्पेअर टू ह्या लाईट इंटेन्सिटी इन द मीडियम स्केल. म्हणजेच काय तुम्ही सिंपल अशा भाषेमध्ये कन्सिडर करा. ज्यावेळी आपल्या इथं रेनी सीझन असतो त्यावेळी आपली जी सूर्याची तीव्रता किंवा इंटेन्सिटी जी म्हणाल तुम्ही ती खूप कमी असते. म्हणजेच काय आपलं जे सोलर सेल जे आउटपुट देणार आहे म्हणजे आपल्याला सोलर सेलची जी इफिशियन्सी मिळणार आहे ती खूप कमी असणार ज्यावेळी इंटेन्सिटी लो असणार आहे. ओके. तेच जर आपली सोलर सेल म्हणजे जे काही सनलाईटची इंटेन्सिटी आहे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कन्सिडर करा उन्हाळा. उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला भरपूर प्रमाणात सूर्य अवेलेबल असतो. सो ज्यावेळी इंटेन्सिटी खूप हाय असेल त्यावेळी तुम्ही बघू शकाल नंबर ऑफ प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन तयार व्हायला आउटर सर्किटमध्ये चाललात. ते आपल्याला परत मिळतात. परत आपल्याला इथे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. आपल्याला इलेक्ट्रिक आउटपुट मिळतं आणि ते परत रिकंबाईन होतात आणि आपलं सर्किट कंप्लीट होतं. सो हे खूप सिंपल आहे. होपफुली तुम्हाला समजलं असेल. सो मी परत बॅक टू प्रेझेंटेशन जातो. आपली मीटिंग आहे ती कदाचित 10 मिनिटांमध्ये पुन्हा परत ब्रेक होऊन जाईल. तर पुन्हा परत 10 मिनिटामध्ये? नाही 8 मिनिटांमध्ये तर दिलेल्या पुन्हा परत लिंकवरून पुन्हा परत जॉईन व्हा. ओके सर आय गेस 5 मिनिटांमध्ये माझं कंप्लीट होईल मे बी प्रेझेंटेशन. सो परत मी जॉईन करेन आणि पीएचपी अपॉर्च्युनिटी बद्दल थोडंसं बोलेन. ओके हो 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 सर हो सर. सो ओके. सो तुम्हाला समजलं असेल आता हाऊ दिस ऍक्च्युली सोलर सेल आर फॅब्रिकेटेड अँड हाऊ दिस सोलर सेल ऍक्च्युली वर्क. बट दिस इज नॉट ओनली द सोलर सेल वर्किंग अँड अदर स्टेप्स. म्हणजे अजून खूपशा गोष्टी आहेत म्हणजे आपण हे सोलर सेलचं जे आपण त्याची क्वालिटी कशी किती आहे काय आहे हे फाइंड आउट करायला थोडेफार वेगवेगळे त्याच्या पॅरामीटर्स असतात. फॉर एक्झाम्पल ते पॅरामीटर्स म्हणजे काय द शॉर्ट सर्किट करंट म्हणजे आपल्याला किती करंट मिळतोय किंवा ओपन सर्किट व्होल्टेज म्हणजे आपल्याला किती व्होल्ट मिळतं. त्यानंतर फिल फॅक्टर म्हणजे ऍक्च्युअली फिल फॅक्टर म्हणजे काय तर तुमचं जे सोलर सेल किती चांगलं आहे ते जे काय क्वालिटी म्हणजे ते सांगतं म्हणजे फिल फॅक्टर. आणि इफिशियन्सी म्हणजे काय तर आपल्याला सूर्यापासून येणारी लाईट चं प्रमाण आणि आपल्याला जे मिळणारा आउटपुट म्हणजे जे काही इलेक्ट्रिसिटी तयार होते त्यांचा रेशो म्हणजे इफिशियन्सी असते. थोडक्यात काय तुमचं जे सोलर सेल आहेत किती पर्सेंटेजमध्ये इफिशियन्सी आहेत म्हणजे आपल्याला 100% लाईट मिळते आणि आपल्याला फक्त जे काही आउटपुट मिळणार आहे ते फक्त 20% मिळणार आहे. म्हणजेच काय तुमची जी सोलर सेलची जी इफिशियन्सी आहे ती किती आहे तर 20%. ओके. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. आय विल एक्सप्लेन दिस ऑल 4 पॅरामीटर्स not in detail but at least a basic that you must know. Okay. So before that let's understand what is this IV curve. This I and V is nothing but the current and voltage. Okay. So this IV curve of solar cell is nothing but the superposition of the IV curve of the solar cell diode in the dark with the light generated current. Okay. म्हणजे काय तुम्हाला डायोड इक्वेशन माहित असेल आणि डायोड म्हणजे काय माहित असेल. सो सोलर सेल द आय व्ही कर्व ऑफ सोलर सेल काय असतो तर याचं सुपरपोजिशन असतो. सुपरपोजिशन असतो म्हणजे काय ज्यावेळी ह्या डायोडवरती आपण लाईट टाकतो त्यावेळी हे काय होतं तर हा जो आय व्ही कर्व आहे तो ऑटोमॅटिकली शिफ्ट होतो आय गेस फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. ओके. आणि आपण काय करतो तर जी काय पॉवर तयार झालेली असते ती आपण त्या डायोडमधनं एक्स्ट्रॅक्ट करतो. ओके. सो ही जी काही लाईट आहे मगाशी तुम्हाला अॅनिमेशन मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जेवढी याची इंटेन्सिटी जास्त तेवढं आपलं आउटपुट जास्त. ओके. म्हणजे हा जो काय आय व्ही कर्व आहे तुम्हाला आता दिसतोय. ओके. इथं जे असणार आहे तुमचं करंट असणार आहे इथे जे काय असणार आहे तुमचं व्होल्टेज असणार. म्हणजेच काय जर आपण लाईटची इंटेन्सिटी वाढवली तर हे जे काय आउटपुट आपल्याला मिळणार आहे हे आपल्याला वाढतं. फॉर एक्झाम्पल इथे तुम्हाला दिसतंय म्हणजे हा कर्व वाढला. म्हणजेच काय तर आपल्याला जे काय आउटपुट मिळालं सोलर सेल पासून ते वाढलं. ओके. आता हे जे काय असतं आउटपुट ते म्हणजे काय असतं तर ऍक्च्युली आपण हे ह्या पद्धतीमध्ये दाखवतो. हे युजली त्या कन्व्हेन्शन रिलेटेड असतं. ओके. तुम्हाला म्हणजे ओके इन डिटेल मध्ये माहित करून घ्यायची आता काही गरज नाहीये.
होपफुली जर तुम्ही PhD वगैरे केलं तर तुम्हाला या गोष्टी माहीत करून घ्याव्या लागतील आणि तुम्हाला त्यावेळी समजतील. सो okay, so this is the equation. So actually, this is not the ideal diode equation, but this is the equation of uh, IV solar cell or diode equation under light, because so this term, that is IL, this IL is nothing but the light generated current, because when आपण म्हणजे ज्यावेळी आपण लाईट याच्यावरती इन्सिडेंट करतो डायोड वरती, त्यावेळी आपल्याला हा IL मिळतो. फॉर एक्झाम्पल इथे आपल्याला दिसतोय. पण जे काही डायोड नॉर्मल डार्क मध्ये असतं त्यावेळी इक्वेशन काय असतं, तर ओनली I0 इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ QV डिवाइड बाय NKT, आणि इकडे ऍक्च्युली -1 असतं त्याच्या पुढे, बट ते -1 निग्लिजिबल असतं. सो युजली आपण ते कन्सिडर करत नाही इन केस ऑफ द सोलर सेल मध्ये. ओके, आता ह्या मोस्ट ऑफ गोष्टी तुम्हाला माहित असतील कदाचित. I म्हणजे सॅच्युरेशन करंट, Q म्हणजे चार्ज, V म्हणजे व्होल्टेज, N कॉन्स्टंट, K बोल्झमन कॉन्स्टंट आणि T म्हणजे टेम्परेचर. म्हणजेच काय, हे जे काय आउटपुट करंट असतं ते वेगवेगळ्या पॅरामीटरवरती डिपेंड असतं. फॉर एक्झाम्पल ही काय जे लाईट जनरेटेड करंट डेन्सिटी याच्यावरती, परत सॅच्युरेशन करंट आणि मोस्टली टेम्परेचर. ओके, कारण हे जर तुम्ही बघितलं हे एक्सपोनेन्शियल हे एक्सपोनेन्शियली रिलेटेड आहे विथ द आय, म्हणजे विथ द टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज बेसिकली द IV कर्व. सो ज्यावेळी आपण लाईट टाकतो, हा जो कर्व आहे तो इथे मोठ्या प्रमाणात दाखवला आहे. ज्यावेळी लाईट टाकतो आपल्याला जे काय आउटपुट मिळतं सूर्यापासून, त्याचं हे मेजरमेंट आहे. म्हणजेच काय, हे जे काय आहे हे मॅक्सिमम करंट डेन्सिटी असणार आहे, किंवा ह्याला शॉर्ट सर्किट करंट म्हणायचं. ओके, आणि हे काय असणार आहे, तो ओपन सर्किट व्होल्टेज जे काही इथे असणार आहे. आणि हा जो कर्वचा जो नेचर आहे हे म्हणजे काय असणार आहे, तर तुमचं दाखवते तर फिल फॅक्टर. आणि हे जे VMP आणि IMP जे लिहिले हे मॅक्सिमम व्होल्टेज आउटपुट आणि मॅक्सिमम करंट आहे. आणि हे जे काय P म्हटलंय ते सिम्पली काय असणार आहे, द प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज आणि करंट. हे आपल्याला नंतर परत आपल्याला लागणार आहे, सो मी परत एक्सप्लेन करेन. सो लेट्स अंडरस्टँड व्हॉट इज द शॉर्ट सर्किट करंट. सो हा शॉर्ट सर्किट करंट म्हणजे काय असतोय, सिम्पली शॉर्ट सर्किट करंट इज द करंट थ्रू सोलर सेल when the voltage across the solar cell is 0. That is when the solar cell is short circuit. म्हणजेच काय, हे शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय, ज्यावेळी व्होल्टेज आपलं 0 असणार आहे आपल्या सोलर सेलचं, त्यावेळी जे काय मॅक्सिमम आपल्याला करंट मिळणार आहे ते म्हणजे काय असणार आहे, तर शॉर्ट सर्किट करंट. सो हे जे काही शॉर्ट सर्किट करंट जे आपल्याला सोलर सेल मधनं तयार होत आहे ते वेगवेगळ्या फॅक्टरवरती डिपेंड असतं. म्हणजेच काय, एरिया ऑफ सोलर सेल. सो टू रिमूव्ह दिस डिपेंडन्स ऑफ द सोलर सेल एरिया, actually it is more common to list the short circuit current density. म्हणजेच काय, हा जो हे जे काही डिपेंडन्स ऑफ सोलर सेलचा एरिया असतो, हे ऍक्च्युली म्हणजे हे पॅरामीटर कन्सिडर करायच्या ऐवजी आपण काय करू शकतो, इन्स्टेड ऑफ ओनली शॉर्ट सर्किट करंट आपण काय सांगू शकतो, तर शॉर्ट सर्किट करंट डेन्सिटी. म्हणजेच काय, जे काय आपल्याला करंट डेन्सिटी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर सोलर सेल मधनं आपल्याला मिळणार आहे ते म्हणजे काय असणार आहे, शॉर्ट सर्किट करंट डेन्सिटी. सो ज्यावेळी आपण म्हणतो 10 मिली अँपिअर पर सेंटीमीटर स्क्वेअर, त्यावेळी आपण जो काही एरिया असतो सेलचा, मग तो 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर असू दे किंवा 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर असू दे, डझंट मॅटर. म्हणजे त्याचा तो आपल्याला कन्सिडर करायची गरज नाही. ज्यावेळी आपण शॉर्ट सर्किट करंट डेन्सिटी मिली अँपिअर पर सेंटीमीटर मध्ये आपण सांगतो. पण जर तेच का तुम्ही जर जस्ट ओनली करंट डेन्सिटी म्हणजे फक्त मिली अँपिअर मध्ये सांगितली, तर त्यावेळी मग तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकतं की तुमच्या सेलचा एरिया किती आहे. ओके, सो म्हणजेच काय, जेवढा तुमचा सेलचा एरिया जास्त तेवढी तुमची करंट डेन्सिटी कमी, आणि जेवढा तुमचा सेलचा एरिया कमी तेवढी तुमची करंट डेन्सिटी जास्त. ओके, आणखी दुसरा फॅक्टर कुठला असणार आहे, नंबर ऑफ फोटॉन्स. नंबर ऑफ फोटॉन्स म्हणजे काय, जे काय आपली सूर्याची लाईट जी पडत असते, म्हणजे पॉवर ऑफ द इन्सिडेंट लाईट सोर्स. सो युजली जे बाहेर जे सोलर सेल माउंट केलेले असतात ते डायरेक्ट सूर्यापासून लाईट घेत असतात आणि लाईट कन्वर्ट करत असतात. बट ज्यावेळी लॅबोरेटरी स्केलमध्ये ज्यावेळी चालतं रिसर्च, त्यावेळी आपण काय करतो, तर जी काही सूर्याची लाईट आहे आपण त्याचं मिमिक करतो. म्हणजे काय, आपण असा एक लॅम्प वापरतो जो आपल्याला सूर्यासारखी लाईट देऊ शकते. ओके, सो त्याची जी पॉवर असते त्या लाईट इन्सिडेंट म्हणजे लाईट सोर्सची पॉवर म्हणजेच काय, तर नंबर ऑफ फोटॉन्स त्यापासून येणार आहे. मगाच्या अॅनिमेशन मध्ये पण तुम्हाला कळालं असेल, नंबर ऑफ फोटॉन्स म्हणजे काय, जेवढी सूर्याची तीव्रता जास्त तेवढे नंबर ऑफ फोटॉन्स जास्त, जेवढी सूर्याची तीव्रता कमी तेवढे नंबर ऑफ फोटॉन्स कमी. ओके, थर्ड फॅक्टर कुठला असणार आहे, तर स्पेक्ट्रम ऑफ इन्सिडेंट लाईट.
ओके, म्हणजे जो सोलर सेल स्पेक्ट्रम, आता मला माहित नाही तुम्ही सोलर सेल स्पेक्ट्रम स्टडी केलाय का नाही, पण जरी स्टडी केला नसेल तर